Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to see what is a string and the corresponding examples. Strings. What are strings? String is a built-in class of Java language. Strings are objects. String class is available in java.lang package. Java language contains collection of packages. So the string is a class which is available in the package called java.lang. So to use the classes available in a package, we need to import the packages by using import statement. But java.lang package need not be imported because it is automatically imported. Okay, next we are going to see how to create strings. Strings are created using constructors. So here the string class contains collection of methods. So the methods we can split it into constructor and other methods. So here I have listed some of the constructors of string class. The first one is the default constructor. So default constructor means the constructor will not accept any argument. The second constructor is a parameterized constructor. This constructor receives string as a parameter. And the third constructor is also a parameterized constructor, but this constructor receives character array as an input. Similarly, the string class have lot of constructors. The string class is used for representing strings. What is string? String is a collection of characters. To represent the strings, Java supports string class, whereas the C and C++ languages, there is no string data type. So instead, the strings are represented using character array, whereas in the case of Java language, strings are represented using string class. To see the complete details of a class, we can have a tool, Java P. We have seen some of the tools, Java C, Java. So Java C is a tool used to compile the Java program. Similarly, Java is used to interpret the Java code. Similarly, Java P is a tool which is available to see the complete details of a class. How to know the complete details? Java P, java.lang.string. So I want the details of string class. Since the string class is available in java.lang, I have to use java.lang.string. So it will show you the complete details of string class. Let me show you this. Java P, java.lang.string. So these are all the details of the string class. It contains collection of methods. So again the methods will be split into two categories. One is the special methods, that is the constructor, and another one is the other methods. Okay. So here I have listed some of the string class methods. So the first method is toLowerCase of. So the toLowerCase of is a method used to convert the string to a lowercase characters, and it returns the string, and it is a public method. In general, many of the methods in string class are public. If a method is public, then only it can be able to accessible from outside. So all the methods listed are the public methods, and this method returns string and will not receive any argument. So this is the prototype of toLowerCase of method. Similarly, let me discuss the second method, toUpperCase of. This method is used to convert the string to uppercase characters, and it returns the string, and the returned string contains all the characters in uppercase. Similarly, concat is another method and which is used for concatenating strings,
So here we have to supply one parameter, which is java.lang.string, and this string and the invoking string will be concatenated and the resulting string will be returned as a result, and this is also a public method. And replace, so the replace method is used to replace one character by another character. So this is the character, இந்த கேரக்டரை ஃபைண்ட் பண்ணுறது. இது வந்து என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா the replacement character அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. அப்போ இந்த கேரக்டர் வந்து இந்த கேரக்டராக மாறிடும். மாறினதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்ட்ரிங் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆகும். And this method is also a public method. Next, the continuation trim method. So the trim method is used to trim, that is remove the leading and trailing spaces. அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்கு முன்னாடி சில ஸ்பேசஸ் இருக்கும், ஸ்ட்ரிங்குக்கு சில பின்னாடி சில ஸ்பேசஸ் இருக்கும், கேரக்டர் இல்லாமல் அந்த ஸ்பேசஸை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ட்ரிம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் பண்ணுறோம். ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்ட்ரிங் வந்து எனக்கு இதில் ரிட்டர்ன் ஆகும். அது வந்து பப்ளிக் மெத்தட். சிமிலர்லி ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு டு செக் வெதர் டூ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆர் நாட். ஸோ இஃப் த டூ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் ட்ரூ, otherwise it returns false. So the return type is boolean. And this equal method, while comparing, it compares the string with case, that is capital letter A will be treated differently and small letter a will be treated differently. So if the cases matches, then only it will be considered as a match. If there is a case mismatch, it will not be considered as equal. Okay, then next method is equal ignore case அப்படினு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஸோ இந்த மெத்தடும் வந்து ஈக்குவல் மெத்தட் மாதிரி தான். பட் ஈக்குவல் மெத்தடுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது வந்து கேஸை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவோம். இது கேஸோடு சேர்த்து கம்பேர் பண்ணும். அப்போ ஈக்குவல்ஸுங்கிற மெத்தட் கேபிட்டல் லெட்டர் ஏவை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கும், ஸ்மால் லெட்டர் ஏவை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கும். வேறஸ் ஈக்குவல் இக்னோர் கேஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டர் ஏவையும் ஸ்மால் லெட்டர் ஏவையும் சேமாக பார்க்கும். போத் த மெத்தட் ரிட்டர்ன்ஸ் பூலியன் டைப்பு. அப்போ பூலியன் டைப்னா த பாசிபிள் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான். ட்ரூங்கிறது எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்றது கிடைக்கும், ஈக்குவல் இல்லைன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸுங்கிறது கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர் அட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்குது. ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் அட் திஸ் பொசிஷன். This method is used to fetch a character at a given position. ஸோ இந்த பொசிஷனை தான் நம்ம எதில் கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்டிஜர் பேராமீட்டரை நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன். Then length is a method which is used to find the length of the string. So the length result will be a number. So it will be written as an integer. And all the methods are public. Similarly, in the string class, எக்கச்சக்கமான methods இருக்கு. I have already shown the methods available in this class using JavaPit tool. So here I have listed some of the important methods of string class. Let me give an example for this one. First, I am going to give an example for two lowercase of. Before going into this example, I am going to recall the methods. So in the methods எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா two lowercase of. So this is a method which contains three words, two lowercase. So look at this, L is in capital letter and C is in capital letter. And அடுத்த மெத்தட் பாருங்க டூ அப்பர் கேஸ் ஆஃப்னு இருக்குது. இதுலேயும் 3 வேர்டு இருக்குது. டூ அப்பர் கேஸ்ன்னு இருக்குது. யூ வந்து என்ன இருக்குது, யூ வந்து கேப்லெட்டில் இருக்குது, சி வந்து இதில் இருக்குது கேப்லெட்டில் இருக்குது. கன்கேட் அப்படிங்கிறது ஒரே வார்த்தையாக இருக்குது அண்ட் எல்லாமே லோயர் கேஸில் இருக்குது. ரீப்ளேஸுங்கிறது ஒரே வார்த்தை லோயர் கேஸில் இருக்குது. அண்ட் ட்ரிம் ஒரே வார்த்தை லோயர் கேஸில் இருக்குது. ஈக்குவல்ஸ் ஒரே வார்த்தை லோயர் கேஸில் இருக்குது. வேறஸ் ஈக்குவல்ஸ் இக்னோர் கேஸ், இதில் 3 ஈக்குவல்ஸ் இக்னோர் கேஸ்னு 3 வார்த்தை இருக்குது. இக்னோரில் ஐ வந்து லெட்டரில் இருக்குது, சி வந்து கேப்லெட்டில் இருக்குது. கேர் அட், ஸோ 2 வார்த்தை, கேர் ஒரு வார்த்தை, அட் ஒரு வார்த்தை, ஏ வந்து கேப்லெட்டில் இருக்குது. லென்த் ஒரே வார்த்தை எல்லாமே லோயர் கேஸில் இருக்குது. இது வந்து என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் வந்து எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த செகண்ட் வேர்டிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்ஸ் கேப்லெட்டில் இருக்கும். அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேர்டு மட்டும் லோயர் கேஸில் இருக்கும். செகண்ட் அண்ட் சப்சீக்வெண்ட் வேர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்லெட்டில் இருக்கும். இதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ தட் we can avoid some of the errors. Okay, next we will move on to the first example. Example 1, two lower case of. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் திஸ் ப்ரோக்ராம் with the help of the notepad. Open, already நமக்கு சேவ்ல இருக்கு string demo1 ன்னு. So look at this example. So string demo1 is the class name.
string demo1 is the class name, and this class contains only one main method, that is public static void main. We know the prototype of a main method. It receives a string array as argument. So look at this first statement. Now object create பண்ண போறோம் string classக்கு. So string str equal to new string of within double quotes குள்ள என்ன கொடுத்திருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா நேரு மெமோரியல் காலேஜ்னு சொல்றேன். stringனால என்ன சொல்றேன், collection of characters. இப்போ என்ன நமக்கு தெரியும், object create பண்ணும்போது constructor கால் ஆகும். So we have listed some of the constructors. So this is the default constructor and this is the parameterized constructor. This constructor receives string as argument. So அப்ப இந்த constructor வந்து எனக்கு காலா, இந்த type constructorக்கு நான் கொடுத்திருக்கேன். So அப்ப இந்த constructor வந்து கால் ஆகும். So இந்த கால் ஆனோடனே நமக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆயிரும். இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் எதில் ரிசீவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆரில் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு எஸ்டிஆர் டாட் இதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும், இப்போ ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கிற மெத்தட்ஸை கால் பண்ணணும்னா முதல்ல அந்த கிளாஸுக்கு நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணணும், ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் ரூல் நான் என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், எஸ்டிஆர்னு. அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் அதுக்குள்ள இருக்க மெத்தடை கால் பண்ண முடியும். அப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன், எஸ்டிஆர் டாட் டூ லோவர் கேஸ் ஆஃப்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த டூ லோவர் கேஸுக்கு நமக்கு தெரியும் தெர் இஸ் நோ பெராமீட்டர். ஸோ இப்படி கொடுக்குறேன். அது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், இட் ரிட்டர்ன்ஸ் a string as a result. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், RESங்கிற ஒரு வேரியபிளில் நான் அந்த ரிசல்ட்டை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ரிசல்ட் டைப் என்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டைப்பாக இருக்கணும். ஸோ அதை என்னன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் system டாட் அவுட் டாட் println ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரிசல்ட் ஈக்குவல்ட்டுங்கிறது டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன், ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே RES கொடுத்துருக்கேன். அப்போ ரிசல்ட் ஈக்குவல்ட்டுங்கிறதும் இந்த ரிசல்ட்டோட வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்கார்டினேட் ஆகிட்டு எனக்கு வந்து இந்த ரிசல்ட் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். சரி, இது ரெண்டும் கன்கார்டினேட் ஆயிரும். அப்போ ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரிசல்ட் வரும். ஸோ அப்போ இந்த ரிசல்ட் ஈக்குவல் டுல என்ன வரும், டூ லோவர் கேஸ். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க எல்லாத்தையும் லோயர் கேஸாக மாற்றிடும். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எனக்கு எது மட்டும் தான் கேல்குலேட்டர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா N மட்டும் கேல்குலேட்டர் இருக்குது, M மட்டும் கேல்குலேட்டர் இருக்குது, C மட்டும் கேல்குலேட்டர் இருக்குது. ஆனால் இந்த ரிசல்ட் நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரு மெமோரியல் காலேஜுங்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸும் எனக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கேஸாக வரும். ஸோ இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டேன், ஆல்ரெடி சேவ்ல தான் இருக்குது. Next I am going to compile this code java c string demo1.java அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ கம்பைல் ஆகிட்டு ரன் பண்ணுறேன். java string demo1ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, see look at this output. நேரு மெமோரியல் காலேஜ்னு எனக்கு கிடச்சிருக்கு. எல்லா கேரக்டரும் எனக்கு எப்படி கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோயர் கேஸில் கிடச்சிருக்கு. ஸோ this is the purpose of two lower case of method. Okay, I hope you understood this example. We will move on to the next example. Example 2. This example is for testing two uppercase of method. So this program has been created already and saved in the name stringdemo2.java. Let me explain stringdemo2.java. I am going to open this program stringdemo2.java. ஓகே, ஸோ அதே போல தான் ஸ்ட்ரிங் டெமோ2ங்கிற கிளாஸோட நேம் வச்சுருக்கேன். ஜஸ்ட் ஒரு மெயின் மெத்தட் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன, ஸ்ட்ரிங் str ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப். இங்கேயும் நான் பெராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பெராமீட்டருக்குள்ளே என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளே நேரு மெமோரியல் காலேஜ்னு கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ இந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் NMC 3 வந்து எனக்கு எதில் இருக்குது, கேல்குலேட்டரில் இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு இதுக்குள்ளே இருக்க மெத்தடை கால் பண்ணுறேன். அப்போ str டாட் டூ அப்பர் கேஸ் ஆஃப்னு போடுறேன். அப்போ போட்டால் எனக்கு என்ன கிடச்சிருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா RESங்கிற ரிசல்ட்டில் நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன். அந்த ரிசல்ட் வந்து என்ன டைப் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் டைப் இருக்கணும், அதனால் ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் கிளாஸோட நேமில் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட்டரில் வரும். ஸோ மெத்தடோட நேமில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அண்ட் சப்சீக்வெண்ட் லெட்டர்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் வந்து கேல்குலேட்டர் வரும். திஸ் இஸ் த நேமிங் கன்வென்ஷன் விச் இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் இன் ஜாவா லாங்குவேஜ். அப்போ இந்த ரிசல்ட்டை வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் ஈக்குவல்ட்டுன்னு போட்டு எனக்கு ரிசல்ட் வரணும். ஸோ இப்போ இது அப்பர் கேஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்றதுனால இது எல்லாத்தையும் அப்பர் கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ எனக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரு மெமோரியல் காலேஜ் எல்லாமே எனக்கு எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட்டரில் வரும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் திஸ் கோட். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கம்பைல் திஸ் கோட். So java c string demo2.java, java string demo2. Okay, so look at this output. As I told you earlier, result equal to Nehru Memorial College. All the characters will be displayed in uppercase character. Next we are going to see the third example.
ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் எந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி நான் சொல்லித்தர போகிறேன்னா கன்கார்டினேஷன் ஃபங்க்ஷன் பற்றி சொல்ல போகிறேன். கன்கார்டினேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜாயினிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ் டுகெதர் தான் கன்கார்டினேஷன் சொல்கிறது. ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்கேட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அது ஆல்ரெடி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எந்த ஃபங்க்ஷன் ஜாவா ஃபைலில் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டெமோ 3.javaங்கிற ஃபைலில் வச்சுருக்கேன். அதை ஓப்பன் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஃபைலில் போய்ட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன். ஸோ ஸ்ட்ரிங் டெமோ 3.javaன்னு கொடுக்குறேன், ஓப்பன் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? கன்கார்டினேட் பண்ணணும்னா 2 ஸ்ட்ரிங் வேணும் எனக்கு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 லோவர் கேஸ் டெஸ்ட் பண்ணும்போது 2 அப்பர் கேஸ் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருந்தால் போதுமானதாக இருந்துச்சு. பட் இப்போ எனக்கு 2 ஸ்ட்ரிங் வேணும். ஸோ அப்போ நான் 2 ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ லுக் அட் திஸ் கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங் டெமோ 3ன்னு வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு மெயின் மெத்தட் எழுதியிருக்கேன். ஸோ the opening curly brace, closing curly brace, and this is the opening curly brace for class and this is the closing curly brace for the class. And look at the first statement, string str equal to new string of Nehru Memorial College. So இப்போ இங்கே பார்க்கணும், நான் இந்த இடத்துல ஒரு பர்பஸாக ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸ்பேஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ கேரக்டர். நேருக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, மெமோரியலுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, காலேஜுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆர்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேரு மெமோரியல் காலேஜ். திஸ் இஸ் சிமிலர் டு int a equal to 10 அப்படின்னா 10 வந்து ஏவோட வேல்யூ நம்ம சொல்கிற மாதிரி இப்போ நேரு மெமோரியல் காலேஜுங்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து எதில் ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆருங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் string str1. இப்போ நான் புதுசாக இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் str1ன்னு நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப். இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தனாம்பட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன். திஸ் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் அவர் காலேஜ், புத்தனாம்பட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ 2 ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் என் கையில் இப்போ எனக்கு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஸ்ட்ரிங்கை கன்கார்டினேட் பண்ணணும். இப்போ இந்த கன்கார்ட்டுங்கிற மெத்தடை நான் கால் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேணும். ஸோ அப்போ எந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நான் கால் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆருங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ணுறேன். அப்போ str.concat_of அதுக்கு பேராமீட்டரில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து கொடுக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரிங் தான் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா str1ன்னு கொடுக்குறேன். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆரும் str1ம் எனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்கார்டினேட் ஆகும். தட் இஸ் எஸ்டிஆரை ஃபாலோ பண்ணி எது வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா str1 வந்து எனக்கு கம்பைன் ஆகும். அப்போ எஸ்டிஆரில் எனக்கு என்ன இருக்குது? நேரு மெமோரியல் காலேஜ் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. அடுத்து str1ல் எனக்கு என்ன இருக்குது? புத்தனாம்பட்டி இருக்குது. அப்போ எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்? நேரு மெமோரியல் காலேஜ் புத்தனாம்பட்டி. ஸோ அது வந்து எதில் ரிசல்ட் இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாயினுங்கிறது வேரியபிளில் இருக்கும். அண்ட் இந்த ரிசல்டன்ட் ஜாயின் வந்து என்ன டைப் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டைப் இருக்கணும். அப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிற ரிசல்ட்டை ஸோ system.out.println கன்கார்டினேட்டட் ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு வரணும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வரணும். ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் எனக்கு என்னன்னா கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர். இப்போ இந்த ஜாயினோட வேல்யூ வந்து எனக்கு இதில் கிடைக்கும். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் திஸ் கோட். ஆல்ரெடி சேவ்ல இருக்குது. ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் கம்பைலேஷன் பண்ணுறேன். ஸோ ஜாவா சி ஸ்ட்ரிங் டெமோ 3.javaன்னு கொடுக்குறேன். ஜாவா ஸ்ட்ரிங் டெமோ 3ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ் அவுட்புட் concatenated string equal to நேரு மெமோரியல் காலேஜ் புத்தனாம்பட்டி. சப்போஸ் நான் அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கலனா இந்த புத்தனாம்பட்டிங்கிறது இதோட சேர்ந்து வரும். ஸோ அப்போ அவுட்புட் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு ரீடபிலிட்டி இருக்காதுங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் டு கன்கார்டினேட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் டுகெதர். இப்போ இதில் 2 ஸ்ட்ரிங்கை ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இப்போ இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் இதில் நான் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும், புத்தனாம்பட்டி இப்போ பின் கோடை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்ட்ரிங் str2ன்னு போட்டு இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணுறேன், நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப். இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தனாம்பட்டிக்கு அப்புறம் ஹைஃபன் போட்டு 621007ன்றது வரணும்னு சொல்கிறேன். இப்போ இதை நான் ஸ்ட்ரிங்காக போட்டேன். கோட்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் நம்பர்ஸ் போட்டாலும் அது கேரக்டராக தான் ட்ரீட் பண்ணிக்கும். கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு என்னன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்னு சொல்கிறேன். அப்போ 3 ஸ்ட்ரிங்கு இப்போ எங்கிட்ட இருக்குது. இப்போ ஆல்ரெடி 2 ஸ்ட்ரிங்கை ஜாயின் பண்ணி எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயினில் இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஜாயினையும் str2வையும் ஜாயின் பண்ணணும். அப்போ எப்படி கொடுக்குறது? ஜாயின் ஈக்குவல் டு join dot concat of. எது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வரணும் அது இன்வோக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ கன்காட்டுங்கிற மெத்தடை இன்வோக் பண்ண ஜாயினுங்கிற ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட் எனக்கு அது வேணும். இப்போ இதோட எதை கன்கார்டினேட் பண்ணணும்? str2வை கன்கார்டினேட் பண்ணணும். அப்போ str2 கொடுத்துட்டேன். அவ்வளோதான். இதை ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி திருப்பி ரிசல்ட் எதுலேயே வச்சுக்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்லேயே வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ அப்போ கன்கார்டினேட்டட் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஜாயினில் தான் இருக்குது. அப்படியே நான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறேன். எப்போ நீங்கள் ஃபைலை சேவ் பண்ணாலும் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் திருப்பி ஒரு தடவை கம்பைல் பண்ணணும். கம்பைல் பண்ணிட்டேன். கிளாஸ் ஃபைல் எனக்கு ஜெனரேட் ஆயிரும். தென் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டெமோ 3 ஜாவாவில் போட்டு இன்டர்பிரட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ லுக் அட் திஸ் அவுட்புட் concatenated string equal to Nehru Memorial College Puthanambatti hyphen 621007. I hope you understood this example. We are going to see the example for replace method.
ஸோ ரீப்ளேஸுங்கிற மெத்தடுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி இது எதில் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் டெமோ 4.javaவில் நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ மெயின் மெத்தட் இருக்குது. ஸோ மெயின் மெத்தடில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அது பழைய மெத்தட்லேயே தான் ஸ்ட்ரிங் str = நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் நேரு மெமோரியல் காலேஜ். ஸோ இப்போ இந்த str டாட் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு கால் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்க மெத்தட் ஒன்றையும் கால் பண்ண எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் வேணும். வித்தவுட் யூசிங் ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு இன்வோக் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ். ஸோ str டாட் ரீப்ளேஸ் ஆஃப் எதை என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன், எம்மை வந்து எக்ஸ்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த எம் வந்து எதில் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கணும். ஸோ நிறைய அக்கரன்ஸ் ஆஃப் எம் இருந்தாலும் த ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் எம்மை தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இப்போ எம்மை வந்து எக்ஸ்ன்னு மாற்ற சொல்கிறேன். மாற்றிட்டு அந்த ரிசல்ட் எதில் எடுத்து வைக்க சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா RESங்கிற வேரியபிள் எடுத்து வைக்க சொல்கிறேன். அப்போ அந்த RESங்கிற வேரியபிள் வந்து என்ன டைப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் டைப். நமக்கு தெரியும் ரீப்ளேஸ் மெத்தட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது, ஸ்ட்ரிங் டைப்பை ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ஸோ அப்போ RES வந்து என்ன டைப்பாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டைப்பாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபார் திஸ் ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் system.out.println of string after replace equal to அதை கோட்ஸுக்குள்ளே போட்டிருக்கேன். ஸோ கோட்ஸுக்குள்ளே என்ன நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலும் அது அப்படியே அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் ஆகும். அதோட எதை ஜாயின் பண்ண சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறேன். அப்போ ரிசல்ட்டை ஜாயின் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும், நேரு மெமோரியலில் இருக்கிற எம்முக்கு பதிலாக எக்ஸ்ன்னு வரும், காலேஜ்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ வி வில் see the output. ஃபஸ்ட்டு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். Now I am going to compile this code. String demo 4.java கொடுக்குறேன். ஓகே, கம்பைலேஷன் ஆயிடுச்சு. ரன் பண்ணுறேன். string java string demo 4 கொடுக்குறேன். ஓகே, look at this. நேரு மெமோரியலில் எம்முக்கு பதிலாக இப்போ எனக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸுங்கிறது வந்திருக்கு. ஸோ this is the output of the replace function. Next, we are going to see an example. இது வரலும் ஒரு ப்ரோக்ராம்லேயும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு மெத்தடை டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். இப்போ ஒரே ப்ரோக்ராமில் 2-3 மெத்தட்ஸை நான் கால் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஸோ இதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் நான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னா லென்த் மெத்தட், ட்ரிம் மெத்தட், கேரக்டர் மெத்தட், இது மூணுத்தையும் காமிக்க போகிறேன். லென்த் மெத்தட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த ட்ரிம்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் அண்ட் ட்ரைலிங்கில், அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்கு முன்னாடியும் ஸ்ட்ரிங்குக்கு பின்னாடியும் இருக்கிற ஸ்பேசஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, ட்ரங்கேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். கேரக்டர் அட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் இருக்கிற கேரக்டர் என்னன்னு எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லும்போது கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்னு சொல்லும்போது ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0லேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரோட இண்டெக்ஸ் வந்து 0, செகண்ட் கேரக்டரோட வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து 1 அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ எந்த பொசிஷனில் இருக்கிற கேரக்டர் வேணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ, இப்போ எனக்கு 5th பொசிஷனில் இருக்கிறது வேணும்னா 5th பொசிஷனுக்கான இண்டெக்ஸ் வந்து 4. அப்போ நான் என்ன கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் ஆஃப் 4ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 4th பொசிஷனில் இருக்க எனக்கு கேரக்டர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இந்த 3 ஃபங்க்ஷனையும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா string demo 5.javaங்கிற கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன். இது ஆல்ரெடி நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நான் ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். demo 5.class. ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ் string demo 5 கிளாஸோட நேமு. ஸோ நமக்கு ஒரு மெயின் மெத்தட் இருக்குது, அவ்வளோதான். இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். string str = நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் நேரு மெமோரியல் காலேஜ். ஸோ இப்போ இந்த நேரு மெமோரியல் காலேஜில் எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும். அப்போ எப்படி கால் பண்ணுறது, str.length of கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த str.length ofங்கிறது என்ன கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும், எத்தனை கேரக்டர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும். ஸோ அதை நான் எதில் ரிசீவ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா len அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ரிசீவ் பண்ணுறேன். அப்போ அந்த len எந்த டைப் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லென்த்தோட ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கணும். அந்த லென்த்தோட ரிட்டர்ன் டைப் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர். ஸோ அப்போ இன்டீஜர்னு கொடுத்துட்றேன். அப்போ இந்த லென்த்தை பிரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு லென்த்து கிடச்சிட போகுது. ஸோ அப்போ லென்த்தை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு system.out.println length = ப்ளஸ் லென்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்போ length = எவ்வளோ கேரக்டர்ஸோ அது எனக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள். இப்போது இதில் str1ல் ஸ்ட்ரிங்கை பாருங்கள், ஓப்பன் கோட்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு நேருன்னு அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ இந்த ஸ்பேஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஸ்பேஸை தான் என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைலிங் ஸ்பேஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் பிஃபோர் ட்ரிம், அதாவது ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரிங்கை எடுத்து நான் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ str1 அப்படியே நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அப்போ ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிரிண்ட் பண்ணால் லீடிங் ட்ரைலிங் ஸ்பேசஸ் எனக்கு காமிக்கும் அவுட்புட்டில். இப்போ நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் ட்ரைலிங் ஸ்பேசஸை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். அப்போ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன கொடுக்கணும், எதில் இருக்கிறது ரிமூவ் பண்ண போகிறேன், str1ல். அப்போ str1 டாட்
trim offனு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த லீடிங் ஸ்பேஸும் இந்த ட்ரைலிங் ஸ்பேஸும் எனக்கு என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிடும். அப்போ லீடிங் அண்ட் ட்ரைலிங் ஸ்பேஸ் போனதுக்கப்புறம் உள்ள ரிசல்ட்டை நான் எதில் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இஎஸ்ல ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன். ரிசீவ் பண்ணுற ஆர்இஎஸ் வந்து என்ன டைப்பாக இருக்கணும், ஸ்ட்ரிங் டைப்பாக இருக்கணும். தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்குறேன், ஸ்ட்ரிங் ஆஃப்டர் ட்ரிம் ஈக்குவல்ட்டுன்னு போட்டு அந்த ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்குறேன்னா, இந்த எஸ்டிஆரில் இந்த எண்ணை எடுத்து நான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ என் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்ட்ரிங்கில். ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டருக்கு இண்டெக்ஸ் என்ன சொன்னேன், 0. ஸோ அப்போ நம்ம 0ன்னு கொடுத்து எடுத்தோம்னா இந்த எண்ணை வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ எஸ்டிஆர் டாட் கேர் அட் ஆஃப் 0 அப்படின்னு போடுறேன். அப்போ அந்த கேரட்டுங்கிறது என்ன, ஒரு கேரக்டரை எடுத்து கொடுக்குது. அப்போ அந்த எடுத்து கொடுக்குற கேரக்டரை நான் எதில் வைக்கிறேன், சிஹெச்சில் வைக்கிறேன். அப்போ சிஹெச் என்ன டைப்பாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் டைப்பாக இருக்கணும். ஏன்னா the return type of caret method is character data type. அப்போ ch must be a character data type. அப்போ ch நான் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இதை ஃபைலை வந்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். Now I am going to compile this code java c string demo 5.java ன்னு கொடுக்குறேன். கம்பைலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஜாவா ஸ்ட்ரிங் டெமோ 5 அவ்வளோதான். ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு லென்த் வந்து 23 இருக்குது. அது கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 1 by 1 கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும். லென்த் வந்து 23. ஸ்ட்ரிங் பிஃபோர் ட்ரிம் ஈக்குவல் டு பாருங்கள், இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது, இங்கே பின்னாடி இருக்குது ஸ்பேஸு. ஒயிட் ஸ்பேசஸ்னால நமக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக்காக இருக்கனால நமக்கு தெரியாது. அதுக்காக தான் லீடிங்லையும் கொடுத்துருக்கேன் நான் அந்த இடத்துல. ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப்டர் ட்ரிம் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர் வந்திருக்கு. அப்போ லீடிங் அண்ட் ட்ரைலிங் ஸ்பேசஸ் வந்து போயிருக்கு. அப்போ சிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கிடச்சிருக்கு. வை ஆம் கெட்டிங் என் கேரக்டர்ட்டா பொசிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 கொடுத்துருக்கேன். அப்போ 0ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா n இருக்குது. ஸோ எனக்கு அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு. தட்ஸ் ஆல். ஈக்குவல்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் இக்னோர் கேஸ் மெத்தட். ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடை பற்றி ஒரே எக்ஸாம்பிளில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். நமக்கு ஆல்ரெடி ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ earlier, ஸோ ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் என்ன பண்ணும், ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கும். ஸோ இங்கே வரும்போது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும். வேறஸ் இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு கம்பேரிசன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அவ்வளோதான். ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும், ஈக்குவல் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். அப்போ இதோட ரிட்டர்ன் டைப் நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூலியன் அப்படிங்கிறதா நமக்கு அதோட ரிட்டர்ன் டைப்பாக இருக்குது. ஸோ அந்த பூலியன் வேல்யூஸ்னாலே நமக்கு என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரூன்னு இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்கும். So let me discuss this example. String demo 6ல already நான் perform பண்ணி வச்சிருக்கேன். So I am going to open and explain the code and run பண்ணி காமிக்கிறேன். Okay. So string demo 6 இருக்கு. So ஒரு main method மட்டும் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். So first ஒரு string கொடுத்துருக்கேன். இப்போ கம்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு ரெண்டு string. அப்போ எனக்கு ரெண்டு string வந்து பேசிக்காக வேணும். So first string நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்க, string str equal to new string of நேரு. ஸோ அப்போ நேருங்கிறது தான் str-ஓட வேல்யூ. அடுத்தது string str1 is equal to new string of நேரு. ஸோ இப்போ இந்த நேருவில் வந்து n வந்து கேபிட்டல் கொடுத்துருக்கேன், இந்த நேருவில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன், n வந்து ஸ்மால் கேஸில் கொடுத்துருக்கேன். Now I am going to use equals method to test whether the two strings str and str1 is equal or not. ஸோ அப்போ என்ன கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள், str.equals of str1ன்னு கொடுக்குறேன். அப்போ எதையும் செக் பண்ணுறோம், str-ல இருக்கிற வேல்யூவும் str1ல இருக்கிற வேல்யூவும் சேமான்னு பார்க்குறேன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் என்ன பண்ணும், இது ரெண்டுத்தை ஈக்குவலான்னு பார்க்கும், கேஸையும் கம்பேர் பண்ணும். அப்போ கேபிட்டல் லெட்டர் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு, ஸ்மால் லெட்டர் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ அப்போ ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது, ரெண்டு ஈக்குவல் இல்லைன்னு சொல்லும். அப்போ ஈக்குவல் இல்லைன்னா எனக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு வரும். அந்த ஃபால்ஸ் எதில் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இஎஸ்ல ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ ஆர்இஎஸ் என்ன டைப்பாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் டைப்பாக இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் அ டேட்டா டைப் ஆஃப் ஜாவா லாங்குவேஜ். அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பிரிண்ட் பண்ணுறேன், ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர்இஎஸ்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்ன்னு கிடைக்கும். இப்போ இதே ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை நான் ஈக்குவலான்னு பார்க்க போகிறேன், கேஸை விட்டுட்டு செக் பண்ண சொல்ல போகிறேன். அப்போ கேஸை விட்டுட்டு செக் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல்ஸ் இக்னோர் கேஸ். அப்போ str டாட் ஈக்குவல் இக்னோர் கேஸ் ஆஃப் str1. அப்போ இந்த எது ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணுறோம், str-யும் str1-யும் தான் செக் பண்ணுறோம், கம்பேர் பண்ணுறோம், ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஆனால் எதை விட்டுட்டு பார்க்க சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸை விட்டுட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ கேஸை விட்டுட்டு பார்த்தா ரெண்டுமே நமக்கு என்ன தான் சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான். அப்போ ரெண்டும் சேம்னா RES1ல் நான் ரிசல்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் என்ன டைப்பாக தான் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் டைப்பு. அப்போ RES1 நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த கேஸில் கேஸை விட்டுட்டு பார்த்தா இந்த நேரும் ஒன்று தான். அப்போ எனக்கு இந்த RES1ல் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ கிடைக்கும். அப்போ ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு வரும். அவ்வளோதான். இதை ஃபைலில் போயிட்டு நான் சேவ் கொடுத்துட்றேன். Now I am going to compile this code java c string demo 6.java. ஆல்ரெடி ரெடியாக தான் இருக்குது. There is no corrections in this code. So class file ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. Next I am going to run this code java string demo 6. So look at this.
result equal to false first கேஸுக்கு ஏன் falseன்னு கிடைச்சிருக்கு equals method. equals method என்ன பண்ணும் கேஸை வச்சு செக் பண்ணும். அப்போ கேஸை வச்சு செக் பண்ணும்போது இந்த எண்ணு வித்தியாசப்படுறதுனால எனக்கு வந்து false கிடைக்குது. and equals ignore கேஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது கேஸை விட்டுட்டு பார்க்குது என்ன ஓகே அவ்வளோதான். அது கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதிருந்தா என்ன ஸ்மால் லெட்டர் எழுதிருந்தா ரெண்டு ஒன்றுன்னு பார்க்குது. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரூன்னு கிடைக்குது. ஸோ that's all about this exercise. I hope you understood all the exercises. Let me sum up what we have learnt in this lecture. So in this lecture we have seen what is strings, how to create strings, how to find the details of a string using JavaP tool, and what are all the constructors available in the string class and some of the methods. So constructors and methods என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இங்கே வந்து எல்லா மெத்தட்ஸும் நம்ம பார்க்கல. We have seen some of the important methods. string classல இருக்கிறது பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு corresponding examples பார்த்துருக்கோம். Hope you understood all the concepts clearly. Let me discuss the remaining concepts of this Java programming language paper in the next lecture. See you soon. Thank you.